રાજકોટ પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ધીરજ મુનિ મહારાજ સાહેબના સાનિધ્યે શ્રી અને શ્રીમતી છગનલાલ સામજી વિરાણી બહેરા મૂંગા શાળાના ટ્રસ્ટ રાજકોટના નવનિર્મિત સંકુલના મંગલ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અને તે અંગેની માહિતી માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી। તેમાં ધારાસભ્ય દર્શિતાબેન શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય સંદીપ ચાવડા, રાજકોટ। રાજકોટના આંગણે ઢેબરભાઈ રોડ ખાતે लगभग 60 वर्षथी चालती श्री अने श्रीमती छगनलाल सामजी विराणी बेरामुंगा शाळा ट्रस्ट जेनो प्रारंभ राष्ट्रीय शाळा खाते करवामां आवेल त्यारे मात्र 3 ज दिव्यांग बाळको हता अने जेनी शुभ शरूआत राजकोटना डॉक्टर पीवी दोशी अने पुरुषोत्तमभाई गांधी के जेमणे संगीत रूम नामे ओळखाती प्रीमाइसिस में एक रूमनी जग्या आपी अने एमांथी आ शुभारंभ थयेल। जेम जेम खबर पड़ी कि आवा अनेक दिव्यांगोने आवी शाळानी जरूर छे एटले ए समयना शाह सौदागर सुखी सदग्रस्त दाता श्रीमान जयंतीभाई, शशिकांतभाई अने भूपतभाई विराणी के जेमने एमना पिताश्रीनी स्मृति में छगनलाल सामजी विराणी अने वचकुंवरबेन छगनलाल विराणी ए नामथी नामकरण विधि करता आ शुभारंभ थयो। वर्षोथी चाली रही है आ संस्था। अत्यारे 260 जेटला दिव्यांग दीकरा दीकरीओ एमां अभ्यास करी रह्या छे, जेमांथी 130 दिव्यांग दीकरा दीकरीओ होस्टेल में निवास करे छे। त्यारे छेल्ला 25 वर्षथी एमां प्रमुख पदे सेवारत रजनीकांतभाई जी बावीशी अने एमना ट्रस्टी मंडळे ज्यारे नक्की कर्युं कि हवे आ विराणी बेरामुंगा शाळा संकुलનું नवनिर्माण अथवा तो रिनोवेशन करावવું છે, ત્યારે અમને વિચાર આવ્યો કે આવા દિવ્યાંગોને જે ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે અને છતાં બધી રીતે સક્સેસફુલ છે તો આપણે એમને એમના જીવનને અનુરૂપ સુવિધા આપવી જોઈએ અને એની શુભ શરૂઆત થઈ। જે 11 કરોડનો પ્રોજેક્ટ હતો એ 15 करोड़े पहुँचो। लगभग 65 થી 59,000 स्क्वेर फीट अहींया बांधकाम करवामां आवेल छे, जेमां राजकोटना जाणीता दानवीर एवा उत्साही श्री जितेन्द्रभाई हरकिशनदास बेनाणी अमीधारा डेवलपर्स एमने आ जवाबदारी सोंपवामां आवी अने झपाटाबंध आ कार्य थाय एवी सुंदर भावनाथी ए तन मन अने धनथी आमां योगदाता बनी रह्या छे। विराणी परिवारना श्रीमान शैलेषभाई विराणी जेओ लंडन में स्थायी बन्या छे ए पण त्यांथी सक्रिय बनी अने आमां सहभागी बनी रह्या छे। तो आ स्कूल में आपणे तमे ज्यारे संकुलनी मुलाकात लेशो जेमां 2 होस्टेल छे, मां स्वामी प्रेरित बीनाबेन अजयभाई शेठ कन्या छात्रालय, एवी ज रीते छगनलाल सामजी विराणी परिवार प्रेरित आ कुमार छात्रालय, एवी ज रीते शशिकांतभाई जी बदाणी प्राइमरी स्कूल, एवी रीते डॉक्टर पीवी दोशी अने रविकुमार भारदिया हाईस्कूलનું निर्माण छे। एवी ज रीते रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड दयाशंकरभाई मादेका निर्मित भोजनालयનું निर्माण है। एवी रीते वर्षों पहला सामजी वेलजी विराणी हाईस्कूलना प्रिंसिपाल तरीके जे कार्यरत हता एवा श्रेष्ठी रंगीलदास नथुभाई वारिया ऑडिटोरियमનું निर्माण है। एवी रीते आपड़ा वोकाडना ट्रस्टी अने राजकोटना जाणीता दानवीर इकोनॉमिक ट्रेडर्सवाळा एवा इंदुभाई वोरा अने महेंद्रभाई वोरा एटले वोरा वेलफेर फाउंडेशन प्रेरित अहींया वोकेशनल सेंटर है। अने एवी रीते मूळ राजकोटना डॉक्टर सीजे देसाई के जेमनो परिवार
અત્યારે કલકત્તા વસવાટ કરે છે, જે છેલ્લા 10 વર્ષથી બંગાળની અંદર ટેક્સ હાયર પેયર ગવર્મેન્ટ અને કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે એમને બહુમાન અપાવે છે એવા ચંદ્રવદનભાઈ ચમનલાલ દેસાઈ કે જેમણે પણ અહીંયા ઇન્ડોર સ્પોર્ટ એમનો લાભ લીધો છે. આમ અનેક દેશ વિદેશના દાતાઓ એવી રીતે 60 રૂમનું નિર્માણ કરેલ છે. મોમ્બાસાના ચંદુલાલ કેશવજી વોરા એમના દ્વારા ઓફિસનું નિર્માણ છે. આમ અનેક જાતના એવી રીતે હાર્દિકાબેન જગદીશભાઈ ધીમાણી જેમને કાર્યાલયનું નિર્માણ, કોઈએ કોન્ફરન્સ રૂમ, કોઈએ 60 રૂમ અને 6000 વાર જગ્યા રાજકોટ બરો મ્યુનિસિપાલિટીએ આ નજીવા દરે આ ટ્રસ્ટને અર્પણ કરેલી. તો અત્યારે સંપૂર્ણ સંકુલ 15 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામ્યું છે, જેમાં આર્કિટેક્ટ તરીકે પરાગભાઈ ઉદાણી, સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર તરીકે મનીષભાઈ દોશી એ પણ આમાં જોડાયેલા છે. અહીંયાના સેવાભાવી જે કાર્યકરો છે, ટ્રસ્ટી મંડળ છે, આ સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે કશ્યપ પંચોલી સેવારત છે. હજી સંસ્થાને બિલ્ડિંગ બની ગયું અને હવે આમનો જે નિભાવ છે એના માટે ટ્રસ્ટી મંડળની એવી આકાંક્ષા છે કે 5 કરોડના દાતાઓ નવા આયોજનમાં ઊભા કરી અને તાત્કાલિક અહીંયા આપણી સામે ઉપસ્થિત થાય એ બહુ જરૂરી છે. તો 12 જાન્યુઆરીના આ વિશાળ સંકુલનું દાતા પરિવારના હસ્તે દેશ વિદેશના લંડન, અમેરિકા ત્યાંથી પણ ઘણા દાતાઓ અને વેલ વિશર અહીંયા લગભગ 100ની આસપાસ અહીંયા પધારવાના છે. અને આ ભવ્ય સંકુલ સમસ્ત રાજકોટ નહીં પણ આ ભારત ભૂમિને અર્પણ કરવામાં આવશે. અને આવી રીતે અહીંનું સંચાલન જે ટ્રસ્ટી મંડળ છે એની અંદર પણ ડૉક્ટર નરેન્દ્રભાઈ દવે એ પણ સેવારત છે, CA પ્રશાંતભાઈ વોરા, CA પ્રવીણભાઈ ધોળકિયા, એવી રીતે નામાંકિત અહીંયા હરેશભાઈ વોરા, રાજેશભાઈ વિરાણી, આમ બધા એમાં સંલગ્ન છે. હંસિકાબેન અરવિંદભાઈ મણિયાર પણ આમાં જોડાયેલા છે. એવી રીતે ડૉક્ટર કેતન બાવીસી પણ છે. તો આ બધા સાથે મળી અને કાર્ય કરે, નવી ટીમને પણ આમાં જોડે એવી અમે ભાવના ભાવીએ છીએ. અને દાતાઓ પણ આ કોઈ જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ વગર, અહીંયા જૈનો તો માનો કે 1-2 દીકરા દીકરીઓ હશે, પણ સમસ્ત સમાજ માટે આ બેરામુંગા શાળા સંકુલનું નિર્માણ છે. તો લોકો સુધી આ વાત પહોંચે. રૂમનું સર્જન એવી રીતે અષ્ટકોણથી કરવામાં આવેલ છે. અને જેટલી નવી ટેકનોલોજી છે, હાઈટેક આધુનિક, એનું સમાવેશ અહીંયાનું જે કિચન છે એ કિચનની અંદર પણ આપણે અમિતભાઈ રાઠોડ જય એન્જિનિયરિંગ એમને પણ અલગ અલગ ટાઈપના મશીનો દ્વારા એવી સુવિધા કે એકસાથે 100-150 લોકોની રસોઈ બની શકે. આ બધી રીતે નિર્માણ સંપન્ન લગભગ 95% 95% આનું કાર્ય પૂર્ણ થયેલ છે. માત્ર 5% બાકી છે, જેને આપણે કંઈ ટચિંગ છેલ્લો ઓપ આપતા હોય તો એ પણ જીતુભાઈ બેનાણીના નેતૃત્વમાં ભાવેશભાઈ દોશી, અમારે દિનેશભાઈ, એ બધા કાર્યરત છે. તમે સંકુલની મુલાકાત અવશ્ય લેજો તો તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે આ રાજકોટ માટે એક સંભારણું છે. આ ભૂમિ ઉપર ભારતના વર્તમાન વડાપ્રધાન, એક વખત ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એવી જ રીતે અટલ બિહારી વાજપેયી, એવી જ રીતે અહીંયા અનેક રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ, મોરારજીભાઈ દેસાઈ હોય, એ બધાએ અહીંયા મુલાકાત લીધેલી છે. બાપભાઈ જસભાઈ પટેલ, દીપચંદભાઈ સૌરાજ ગારડી, એવી રીતે મસ્કતના રમણીકલાલ નાગરદાસ શાહ, અને આ બધાનું યોગદાન દેશ વિદેશથી યોગદાન મળી રહ્યું છે. એટલે આ સંસ્થા 60 વર્ષ સુધી ચાલતી રહી અને હવે બીજા 60 વર્ષ સુધી ચાલે એવું આ બાંધકામ, એવું નિર્માણ ખૂબ ચોકસાઈપૂર્વક
તકેદારીપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. આજે ખૂબ આનંદની લાગણી છે કે સમગ્ર ગુજરાતનું સૌથી આધુનિક અને સૌથી મોટું 65,000 સ્ક્વેર ફૂટ અને 15 કરોડના ખર્ચે બિરહામુંગા શાળાના સંકુલનું નવનિર્માણ થઈ રહ્યું છે. એ પ્રસંગે સૌપ્રથમ તો હું અમારા સૌના માર્ગદર્શક અને પરમ પૂજનીય ધીરજમુનિ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં વંદન કરું છું કે એમની પ્રેરણાથી, એમના માર્ગદર્શનથી અહીંયા રાજકોટ ખાતે જે બિરહામુંગા શાળા હતી કે જે વર્ષો પહેલાં વિરાણી પરિવાર ટ્રસ્ટના માધ્યમથી અને ડૉક્ટર પીવી દોશીના માધ્યમથી માત્ર 2 દીકરીઓથી ચાલુ થયેલી આ સંસ્થા આજે 250થી પણ વધારે દીકરીઓને અને દીકરીઓને અહીંયા ભણાવે છે. એટલું જ નહીં, પણ માત્ર ભણાવવાનું નહીં, પણ શિક્ષણની સાથે એમને પગભર પણ કરવાની જવાબદારી આ શાળા સંકુલ હંમેશા ઉપાડતું આવ્યું છે. ત્યારે આ દીકરીઓને, બિરહામુંગા શાળાને દીકરીઓને વધુ સુવિધા મળે, વધુ આત્મનિર્ભર થાય, વધુ સક્ષમ થાય, એ ઉદ્દેશથી આજે અહીંયા 15 કરોડના ખર્ચે સમગ્ર ગુજરાતનું સૌથી મોટામાં મોટું, સૌથી આધુનિક સંકુલ બિરહામુંગા શાળાના બાળકો માટે આજે બનવા જઈ રહ્યું, એનું લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે હું તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમામ દાતાશ્રીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે સાચી સંવેદના જો કોઈને બતાવવાની હોય તો આ દિવ્યાંગ બાળકોને બતાવવાની છે ને એ સંવેદના બતાવીને તમામ લોકોએ ખૂબ ઉદાર હાથે, ખૂબ પરિશ્રમ કરીને આ ખૂબ મોટા પાયે આ સંકુલનું નવનિર્માણ કર્યું છે. ત્યારે મને ખૂબ આનંદની લાગણી થાય છે. આ સંકુલ સાથે એક આત્મીયતાથી, એક સંવેદનાથી હું એટલા માટે જોડાયેલી છું કારણ કે મારા પોતાના ફઈબા નીલાબેન દોશી એ પોતે બિરહામુંગા હતા અને એમને ભણાવવા માટે થઈને મારા દાદા ડૉક્ટર પીવી દોશીએ સૌ પ્રથમ રાજકોટમાં એ નક્કી કર્યું કે એમને મારે દીકરી ભલે બેરીમૂંગી હોય પણ એમને મારે ભણાવી છે. અને ત્યારથી ફક્ત 2 દીકરીઓના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય શાળામાં પહેલાં એક વર્ગ ચાલતો હતો. ત્યારબાદ વિરાણી પરિવારે જે તે સમયે સહયોગ આપ્યો. આ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને અત્યારના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો ખૂબ સાથ સહકાર અમને રહ્યો અને ત્યારે અહીંયા બિરહામુંગા શાળા ચાલતી હતી. પરંતુ આજે તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓના માધ્યમથી, દાતાશ્રીઓના માધ્યમથી તેમજ પરમ પૂજનીય ધીરજમુનિ મહારાજ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે આજે ખૂબ મોટા પાયે 15 કરોડના ખર્ચે ખૂબ આધુનિક બિરહામુંગા સંકુલ અહીંયા રાજકોટ ખાતે નવનિર્માણ થયું છે. રાજકોટનું આ એક સમગ્ર ગુજરાતનું આ એક નજરાણું કહી શકાય એવી આ શાળા છે. દિવ્યાંગોને પાંખ આપતું આ સંકુલ છે, દિવ્યાંગોને વાચા આપતું આ સંકુલ છે અને દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર અને સશક્ત અને સક્ષમ બનાવતું આ સંકુલ છે. ત્યારે ખૂબ આનંદ અને હર્ષની લાગણી થાય છે અને આ નિમિત્તે જે કોઈ લોકોએ સાથ, સહકાર, સહયોગ આપ્યો છે તે તમામને સાદર વંદન સાથે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન પાઠવું છું.